assimilate the food. So this is specific dynamic action. Normally your 60% of energy will be spent for basal metabolic rate, and around 30% will be spent to the specific dynamic action. Children usually has a higher BMR, so they can spend up to 65 to 70%. So the second thing is the remaining 10%. The remaining 10% is being split up to for activity, and it is also used for growth. Remember, growth is an energy requiring process. Energy illama namak growth பண்ணவே முடியாது. So growth is an energy requiring process. Simple. ஒரு protein synthesis நடக்குது, ஒரு tRNA அமினோ ஆசிட் அந்த அமினோ ஆசிட் உள்ள இருந்து எடுத்துட்டு போய் இதோட சேர்க்கணும். ஸோ அப்போ இந்த டிரான்ஸ்போர்ட், இந்த சிந்தசிஸ், இது எல்லாத்துக்குமே we need to spend some energy. So growth is also an energy requiring process. So basically the energy expenditure is divided into BMR, SBA, then your activity and growth. ஸோ இப்போ இந்த 4 காலம் நம்ம அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து போன கிளாஸ்ல பார்க்கும்போது நம்ம என்ன சொன்னோம், ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல அதுவும் ஃபர்ஸ்ட் 5 monthsல ஒரு சைல்டு எவ்வளவு கடற்கடை வெயிட் கெயின் பண்ணுது. What is the reason? The reason lies in this. Because in the first 5 months of life, the activity of the child is minimal. So the major amount of energy is diverted to growth. In the first 5 months of life, the child weight is almost doubled from its birth weight. Whereas as the child age advances, what happens? The child's activity increases. So what happens because of this? At the end of the first year, the child's growth rate decreases. So அப்ப first 5 மாசத்துல டபுள் ஆனது, it takes another 7 months to gain another 20 kgs. Okay, so this is what we call it as the growth and activity requiring energy. So as the child increases in age, its activity increases. So அதனால அதோட growth வந்து குறைஞ்சு போகுது. Okay, so this is one mechanism. Other thing, what இது என்ன நமக்கு இன்னொன்னு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, supposedly once we are having some other problem, for example ஒரு congenital heart disease இருக்கு, இல்ல child is having some chronic disease இருக்கு. So இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை நம்ம என்ன ஆகுது, not if there is any congenital heart disease, particularly with left to right chance, so left to right chance ஒரு VSD இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா, so the heart is putting more and more effort. So once the heart is putting more and more effort to sustain the cardiac output, so that is what we call it as basal metabolic rate. So cardiac output அடிக்கடி ஜெனரேட் பண்றது BMR தான். BMR தான் அதுக்கு வந்து சேருது. இப்போ ஒரு பாப்பாக்கு மூச்சு நிறைய வாங்குது, இல்ல ரெஸ்பிரேஷன் எடுக்கும்போது நிறைய எஃபர்ட் போட்டு எடுக்க வேண்டியது இருக்கு, இல்ல ஒரு பாப்பாக்கு வந்து ஹார்ட் ரேட் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் சம் ஷண்ட் லீஷன்ஸ்னால அப்படின்னா, ஸோ அதோட பேசிக்காவே அதோட பேசல் லெவல்லயே இட் ஹாஸ் டு ஹாஸ் மோர் ஹார்ட் ரேட், இட் ஹாஸ் டு இன்க்ரீஸ் இட்ஸ் ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட். ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வில் டைவர்ட் தி மோர் எனர்ஜி டு த பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட். எப்பவுமே நம்ம பாடியை பொறுத்த வரைக்கும் எதுல ஃபர்ஸ்ட் கைய வைக்கும், இப்ப நம்ம BMR நாளுக்குல BMRக்கு இப்ப அதிகமான எனர்ஜி கொடுக்கணும். இப்ப நம்ம சொல்ற ஒருத்தருக்கு டெபினேஷன் போட்டோம் பாருங்க, இந்த இடத்துல நிறைய கேஸ் இருக்கு, இந்த இடத்துல எக்ஸ்ட்ரா டாக்டர் தேவைப்படுது, இந்த இடத்துல கேஸே இல்ல, அதனால இந்த இடத்துல நம்ம டாக்டர் தேவைப்படல, இங்க இருந்து எடுத்துக்கு அங்க போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட இதுலயே பார்த்தோம்னா நம்மளோட மெடிசன், சர்ஜரி, OG, பீடியாட்ரிக்ஸ் எல்லாம் வச்சிருந்தோம்னா எதுல முதல்ல கை வைப்பாங்க, எதுல வந்து கம்மியான வேலை இருக்கோ, எது அப்போதைக்கு இம்பார்ட்டன்டா இல்லையோ அதுலதான் கை வைப்பாங்க. ஸோ அப்ப இதுல பார்க்கும்போது growth தான் பாடி வந்து ரொம்ப லீஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கும். ஓகே, when compared to this BMR மற்ற எல்லாத்தையும் விட growth லீஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குது. ஸோ அப்ப என்ன ஆகும், மேஜர் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வில் பி டைவர்டட் ஃப்ரம் growth to the BMR. ஸோ அப்ப என்ன ஆகுது, இந்த நேரத்துல growth is not achieved properly. So the child lands up into failure to thrive. Okay, so failure to thrive la, apart from giving inadequate food, the other reasons what you should always think, நான் failure to thrive படிக்கும்போது நீங்க ஆர்கானிக் failure to thrive படிக்கிறீங்களா, ஸோ படிக்கும்போது அந்த ஆர்கானிக் failure to thrive என்ன சொல்லுது, இந்த ஆர்கானிக் failure to thrive tells you that why the growth is not there, because of some other pathology in the baby that diverts the energy required for the growth in the BMR. So that's why the baby is not gaining weight. Okay, so அதுக்கப்புறம் இன்னும் சிவியரா போக போக அந்த பாப்பா எப்படி இருக்கும், இப்போ பாப்பா நம்ம பாக்குறோம் ஒரு மால்நரிஷ் சைல்டு இருக்கு, ஸோ ஒரு மைல்டு மால்நியூட்ரிஷனோ இல்ல மாடரேட் மால்நியூட்ரிஷனோ இருக்கிற பாப்பா கொஞ்சமாச்சும் வேலை செய்யும். பட் ஒரு சாம் பாப்பாவெல்லாம் நம்ம எப்படி சொல்றோம், சாம் பாப்பா ஒரு இது ஆக்டிவிட்டி நம்ம என்ன சொல்லுவோம், அது வந்து ரொம்ப லெத்தார்ஜிக்கா இருக்கும், அது வந்து ஏபத்திக்கா இருக்கும். ஏன் இப்படிலாம் இருக்கு, பிகாஸ் குரோத்ல ஃபர்ஸ்ட் கைய வச்சாச்சு, ஸோ அதனால மால்நியூட்ரிஷன் வந்துச்சு. அதுக்கப்புறமா இன்னுமே இந்த சைல்டோட ஆக்டிவிட்டியும் கைய வச்சாச்சு, because the child needs more and more energy that has been diverted to the BMR, or the child is taking only less amount of energy that will be spent only to the BMR and SDA, thereby no energy is available for your activity and growth. So அதனால தான் as such இப்படி போகுது. அப்போ ஒரு சைல்டு வந்து லெத்தார்ஜி எப்படிலாம் போகுதுன்னா, மால்நியூட்ரிஷன் இருக்கிற சைல்டு ஃபர்ஸ்ட் மால்நரிஷ்மெண்ட் போயிடும், growth கம்மியாயிடும், ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு வந்து
எல்லாம் போகுது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அது எனர்ஜி டிப்ரைவ்ட் ஸ்டேட்டஸ்ல ரொம்ப ஹையா இருக்கு அப்படின்னு. ஓகே, ஸோ செகண்ட் திங், ஸோ திஸ் இஸ் வை யூ ஹேவ் டு நோ திஸ். ஏன் அந்த எஃப்டிடியோட ரிலேஷன் சொல்றதுக்காக நான் இது சொன்னேன். ஓகே, பேசிக்கலி யூ கேன் ஆல்சோ கிளாசிஃபை திஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இன்டு சீரியல்ஸ், மில்லட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த கேட்டகரிஸும் இருக்கு. இது என்ன நம்ம பார்க்கலாம். Cereals are the main sources of energy and they are the deformed staple diet. So, நம்ம South India we are taking rice and North India they are taking wheat and sometimes they can even take barley, maize, ragi depending upon the area where they live. All cereals contain 6 to 12% of protein. They are rich in vitamin B. No cereals contain vitamin C. Cerealsum pulsesum vitamin C சுத்தமா கிடையாது. வைட்டமின் சி நீங்க எடுத்துக்கணும்னா அதுக்கு நீங்க வந்து சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸோ இல்ல வேற ஏதாச்சும் ஒரு வகையில தான் நீங்க எடுத்துக்க முடியும். கண்டி உங்க சீரியல்ஸும் பல்சஸும் நீங்க குடிக்கிற எனர்ஜி ரெக்கவரிங் எனர்ஜி தினைக்கும் ஒரு முட்டை சாப்பிடணும்னு சொல்லுங்க, அந்த முட்டையும் சரி பாலும் சரி தே நெவர் கிவ் யூ வைட்டமின் சி. ஸோ வைட்டமின் சி நம்ம ரொம்ப காமனா எடுத்துக்கிற நிறைய இதுல வந்து ரொம்ப டிவைடா இருக்கு. ஸோ மெயின் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி சீரியல்ஸ் and all cereals contain 6 to 12% of protein. They are rich in vitamin B and they are also containing minerals. Cooking a cereal, particularly when compared to a rice. For rice, you cook the volume increases by 3 times. So, for example, when you take 1 cup of cooked rice, okay, 1 cup of cooked rice is 150 ml or 150 milligrams. So, cup of cooked rice will contain 1/3. Uncooked rice is 1/3. That is 50 grams of rice. So, we know that 1 gram of carbohydrate will give you 4 calories. So, 50 grams of rice will give you 20 calories, 200 calories. ஸோ அப்போ ரைஸ்ல வந்து நம்ம அடிஷனலா நான் டைஜஸ்டபிள் ஃபேட்ஸ் இருக்கு, ஹஸ்க் இருக்கு, தென் ஃபைபர் இருக்கு. ஸோ இதுக்கெல்லாம் நம்ம 25 கேலரிஸ் கம்மி பண்ணோம்னா 1 cup of cooked rice will give you a net calorie of 175 calories. Okay, so this is why குக்குடுக்கும் அன்குக்குடுக்கும் நீங்க எப்படி கம்பேர் பண்ணிக்கலாம், நீங்க எப்படிதான் கம்பேர் பண்ணிக்கலாம். ஒரு குக் நல்லா குக் பண்ணிருக்கீங்கன்னா ஒரு சீரியல் பல்சையோ, so when you know the uncooked எவ்வளவு இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதை வச்சு நீங்க வந்து குக்குடுக்க நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம். Then with respect to cereals, washing and milling reduces the nutritive value. Particularly நம்ம திருப்பி கழுவிட்டே இருந்தனாலோ இல்ல நம்ம வந்து பாலிஷிங் பண்றோம் இல்ல மில்லிங் பண்றோம், சோ இதெல்லாம் பண்ணோம்னா மேல இருக்கிற outer layer which is rich in vitamin B will be lost. So that reduces the nutritive value. Whereas when you soak it for a longer time, soaking, sprouting, parboiling, all these things will increases your nutritive value. Remember, உங்களுக்கு அரிசி கட்டும்போது பார்பாயில் ரைஸ், இன்னொன்னு ரா ரைஸ். ரா ரைஸ்னா பச்சரிசி, பார்பாயில் ரைஸ்னா பொங்கல். ரா ரைஸ் will be somewhat white in color, நல்லாவே ஒயிட்டாவே இருக்கும். ஓகே, then you can smell it like எக்ஸாம் டைம்ல பண்ண முடியாது, பட் ஜெனரலா சொல்றேன், ரா ரைஸ் எடுத்து ஸ்மெல் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா நல்ல மாவு ஸ்மெல் மாதிரி ஒரு மாதிரி ஃப்ளோர் ஸ்மெல் மாதிரி வரும். whereas பார்பாயில் ரைஸ் வந்து will be somewhat yellowish in color. ஓகே, அதை நம்ம வேக வச்சு அதை வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், ஸ்டீம்ல வந்து நம்ம வேக வச்சு அதை வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணி கொடுக்குறோம். அதுக்கப்புறம் தான் அதை வந்து மில்லிங் பண்றாங்க. ஸோ அப்போ இந்த ஹஸ்க்ல இல்ல மேல இருக்கிற நியூட்ரியன்ட் எல்லாமே வந்து உள்ள போயிடும். ஸோ அதான் பார்பாயிலிங்கோட பெஸ்ட். ஸோ அப்போ பார்பாயில் ரைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எல்லோயிஷா இருக்கும், அதே சமயத்துல கொஞ்சம் பழைய அரிசி மாதிரி நமக்கு பார்க்கறது தெரியும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ வில் டிஃபரன்ஷியேட் பிட்வீன் பார்பாயிலிங். பார்பாயிலிங் இன்க்ரீசஸ் யுவர் நியூட்ரிட்டிவ் வேல்யூ, அதை தெரிஞ்சுக்கணும். ஸ்ப்ரவுட்டிங் எப்படி சார் இம்ப்ரூவ் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, when you sprout cereals, particularly millets, அதாவது முளை கட்டின பயிர் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண சொல்றோம் இல்லையா, அதோட ரோல் என்ன, அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, all these sprouted cereals are rich in an enzyme called as amylase. This amylase will enhances the digestion. So for example, ஒரு child persistent diarrhea எல்லாம் malnutrition எல்லாம் இருக்கும்போது அந்த சைல்டுக்கு வந்து டைஜஷனுக்கு எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் பண்ண தேவையில்ல. அப்ப அதே போல persistent diarrhea இருக்கிற ஒரு சைல்டுக்கு they are not requiring that much amount of enzymes. So அப்ப எபிதிலியம்ல கொஞ்சம் வந்து டேமேஜா இருக்கும். So they are not producing enough amount of enzymes to digest the food. So அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், இப்போ we are giving the cereals, sprouted cereals, along with this we are giving the enzyme also. So these are amylase rich foods. So that will be helpful in persistent diarrhea and malnutrition. This I already told you, they don't have vitamin A and vitamin C. Definitely vitamin C. நீங்க நிறைய கண்ணை மூடிட்டு இந்த மாதிரி இதுல கேட்கும்போது இதுல எது இல்லைன்னு கேட்டா வைட்டமின் சி கண்ணை மூடி சொன்னீங்கன்னா முக்கால்வாசி கரெக்டா இருக்கும். அண்ட் ஃபேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பெருசா சொல்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. We must know something about this essential fatty acids that is also called as vitamin F and it is a queen of vitamins. ஒரு தனி இது இருக்கு. So this is for the remembering purpose. Moving on to the proteins. Proteins are the building blocks of our body. When you compare with animal sources and vegetable sources, animal sources are always rich and has a higher bioavailability. இப்போ நீங்க ஒரு எக் கொடுக்குறீங்கன்னா அந்த எக்ல இருக்கிற மொத்த புரோட்டீனுமே நம்மளால அப்சர்வ் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும்.
வேற வெஜிடபிள் சோர்ஸ் பார்க்கும்போது வெஜிடபிள் சோர்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் வந்து பல்சஸ் தான். அதனோட பயோஅவைலபிலிட்டி கொஞ்சம் கம்மி தான். பட் நம்ம வந்து எக்கு மில்க் வாங்க முடியாதவங்க, இல்ல சார் எங்களுக்கு எக்கு முட்டை வாங்குற அளவுக்கு எங்கிட்ட காசு கிடையாது, கறி வாங்கி தர முடியல அப்படின்லாம் இருக்காங்கன்னா, so they are using pulses. So in the earlier days we say that pulses are poor man's meat. ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம பல்ஸ் வாங்கி சாப்பிடறத விட நம்ம எக் மில்க் மீட்டே வாங்கி சாப்பிடலாம். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பருப்பு விலையெல்லாம் ஏறி போச்சு. What is a complete protein? A complete protein is a protein that has all essential amino acids. Only two things will satisfy this criteria. Human, that is breast milk and egg. இது ரெண்டு தான் இதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது. ஸோ இதுல எக்கை தான் நம்ம ரெஃபரன்ஸ் ப்ரோட்டீனா எடுத்துக்கிறோம். பிகாஸ் ஈஸி அவைலபிலிட்டி அண்ட் கன்வென்ஷனல். ஸோ அப்போ எடுத்துக்கிறோம். அப்ப நான் கொடுக்குற ஒரு ப்ரோட்டீனை எக் எவ்வளவு அப்சர்வ் ஆகுதுங்கிறத வச்சு, இந்த ப்ரோட்டீன் எவ்வளவு அப்சர்வ் ஆகுது வச்சு தான் நான் வந்து இந்த ப்ரோட்டீனோட எஃபிகசி ரேட்டை நான் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணேன். இன் லிமிட்டிங் அமினோ ஆசிடை பொறுத்த வரைக்கும், சீரியல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் லிமிட்டிங் அமினோ ஆசிட்ஸ் லைசின் அண்ட் பல்சஸை பொறுத்த வரைக்கும் லிமிட்டிங் அமினோ ஆசிட்ஸ் மெத்தியோனைன். வேற இந்த சீரியல்ல ஒரே ஒரு பாயிண்ட் நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா, ரைஸ் இஸ் ஒன் எக்ஸெப்ஷன் வேர் ரைஸ் இஸ் ஆல்சோ ரிச் இன் லைசின். வீட்டு ரைஸை தவிர மித்த சீரியல் தான் இட் இஸ் டெஃபிஷியன்ட் ஆர் லிமிடெட் வித் லைசின். when you have the cereal to pulse ratio, ரொம்ப டிபிக்கலா கேட்கும்போது என்ன கேட்பாங்க, உங்க வீட்டுல மாவு அரைப்பீங்களா, இட்லிக்கு மாவு அரைப்பீங்களா, எவ்வளவு அரிசி போடுவீங்க, எவ்வளவு உளுந்து போடுவீங்க. ஸோ the common cereal to pulse ratio is 4:1. 4 கப்பு அரிசி போட்டா 1 கப்பு உளுந்து போடணும். ஸோ this is the common cereal to pulse ratio. ஓகே. ஸோ அடுத்த கேள்வி என்ன கேட்பாங்க, இட்லிக்கு எந்த மாவு ஆட்டுறீங்க, அப்ப தோசைக்கு எவ்வளவு போடுவீங்க. இட்லிக்குனாலும் சரி தோசைக்குனாலும் சரி எதுக்கு மாவு ஆட்டினீங்கனாலும் சரி cereal to pulse ratio will be 4:1 தான். ஓகே. ஓகே. தென் இப்போ ஒரு குழந்தைக்கு எவ்வளவு தேவை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, there is some formula called as Holliday Seeger's formula. Remember, this is the same formula that you will use to calculate the daily fluid requirement of a child. So இந்த ஒண்ணு ஞாபகம் வச்சுட்டீங்கன்னா கேலரிக்கும் இதுதான், fluid requirementக்கும் அதுதான். So in Holliday Seeger's formula, you remember for first 10 kgs it is 100 kilocalories per kg. For first 10 kgs it is 100 kilocalories. Remember, from 11th to 20th kg it is 50 calories. Sorry. So first 10 kgs already we are having 10 into 100, that is 1000. அதுக்கப்புறம் 10க்கு மேல இருக்கிறதுக்கு தான் நம்ம 50 kilocalories per kg போடணும். Then after 20 kgs it is 20 kilocalories per kg. So coming to an example, so first you split this into 10 plus 5. So for first 10 kgs I am adding 100 calories, that is 10 into 100. For next 5 kgs I am adding 5 into 50. So 10 into 100 is 1000 and 5 into 50 is 250. So total together it is 1250 kilocalories. So this is how you look. For 25 kg child இருக்கு அப்படின்னா first 10 kgs, next 10 kgs and the remaining 5 kgs. For first 10 kgs 10 into 100 1000. For next 10 kgs 10 into 50 is 500. For remaining 5 kgs 5 into 20 is 100. So 1000 plus 500 plus 100, that is 1600. Calorie requirement. Always calculate the required calorie for the expected weight. சார் இப்ப என் பாப்பா மால் நியூட்ரிஷன்ல இருக்கு, 9 கிலோ இருக்குது. இந்த பாப்பாக்கு நான் எக்ஸ்பெக்டட் வெயிட் போட்டேன்னா இந்த பாப்பா 12 கிலோ இருக்கணும். இப்ப நான் 9 கிலோக்கு கேலரி கால்குலேட் பண்ணணுமா, இல்ல நான் 12 கிலோ கேலரி கால்குலேட் பண்ணணுமா? சோ எப்பவுமே நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும், ரிமெம்பர் expected is always for the expected. So you want to calculate the expected calorie for this child, and this expected calorie must be calculated against the expected weight. So அப்ப ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் வெயிட் எவ்வளவு இருக்கோ அதுக்கு தான் நம்ம வந்து இருக்கணும். இப்ப இருக்கிற வெயிட்டுக்கு நம்ம கேலரி கால்குலேட் பண்ணக்கூடாது. இந்த சைல்டு எவ்வளவு வெயிட் இருந்திருக்கணும் அதுக்கு எவ்வளவு கேலரி எடுத்துக்கணும். சோ அப்படிதான் நம்ம கேலரியை கால்குலேட் பண்ணணும். என்ன சார் நீங்க 100 ஒரு 10 15 20 இப்படி எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு சொல்றீங்க, இதெல்லாம் ரொம்ப உங்களுக்கு என்ன சிம்பிளா இன்னொன்னு இருக்கு. For first year of life you calculate it as 1000 kilocalories. Then add 100 kilocalories for every year after 1 year. For example, for a 4-year-old child, for the first year you add 1000 calories. So first year க்கு அப்புறம் remaining எத்தனை இயர் இருக்கு, 3 இயர் இருக்கு. So for every year 3 year you add 100 calories. 3 into 100 is 300. So 1000 plus 300 1300 kilocalories. So இந்த மாதிரியும் நீங்க வந்து calorie calculation, this is what is called as detailed calculation of calorie. So இதுக்கு நம்ம weight எல்லாம் கால்குலேட் பண்ண தேவையில்ல, என்ன ஏஜ்ங்கிறத வச்சு நம்ம ரஃபா கூட கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். Extra calories will be given during pregnancy and lactating women. 300 kilocalories for pregnancy and lactating women is 500 kilocalories. ஸோ இதெல்லாம் எப்படி நம்ம அச்சீவ் பண்ண போறோம், இந்த ஐடியா எல்லாம் நமக்கு இருக்கணும். அப்பதான் நம்ம பிஹெச் லெவல்ல கம்யூனிட்டி லெவல்ல நம்ம வேலை செய்ய முடியும். எக்ஸ்ட்ரா கேலரி ஒரு பிரெக்னன்சில எப்படி கொடுப்பீங்க, ஒண்ணுமே பண்ண தேவையில்லை. எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மீலும் ஒரு ஸ்நாக்கும் கொடுத்தீங்கனாலே 300 கேலரி வந்து சேவப்படும். நடுவில் ஒரு வேலை எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிட சொல்லணும். லாக்டேட்டிங் உமனுக்கு நடுவில் ஏதாவது 2 மீல் எக்ஸ்ட்ரா நடுவில் 2 மீல் கொடுக்கலாம். ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ கேன்
சாட்டிஸ்ஃபை. ஒரு இவ்வளவு கேலரியோ இவ்வளவு புரோட்டீனோ நம்ம வந்து எப்படி வந்து போட்டுக்க போறோம் அப்படின்றது. ஓகே, புரோட்டீன் கால்குலேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் 6 months it is 2 times per day, and for next 6 months it is 1.5 kilogram per, sorry 1.5 grams per kg per day. Sorry, from 1 to 12 years it is 1 gram per kg per day, and during puberty again the growth rate increases, so they require more protein, it is 2 grams per kg per day. So இது வந்து புரோட்டீன் கால்குலேஷனுக்கு. இதுக்கெல்லாம் வேற வழியே கிடையாது, நம்ம மனப்பாடம் பண்ணி தான் ஆகணும். So this is the expected calorie for age. So how will you take your food history? Food history la namakku nariya methods irukku. We have 24 hours dietary recall method, we have food frequency questionnaire method, and food diary method. The commonly used method is 24 hours dietary recall method. You ask the mother what the child will take what food in first 24 hours in the pre-illness period. அதான் ரொம்ப முக்கியம். 2 நாளா ஜொனாச்சினா இருக்க பாப்பாக்கு நேத்து என்ன சாப்பிட்டுன்னு கேட்கக்கூடாது. உடம்பு நல்லா இருக்கும் போது இந்த பாப்பா ஒரு 24 மணி நேரத்துல என்ன சாப்பிடும் அப்படிங்கறத நம்ம வந்து கேட்கணும். ஸோ ப்ரீ இல்னஸ் பீரியட்ல என்ன டயட் இந்த சைல்டு ஒரு 24 ஹவர்ஸ்க்கு எடுத்துக்கணும். So most of the times children will always follow some standard diet. நம்ம சாப்பிட்ற மாதிரி இன்னைக்கு காலையில பரோட்டா, சரி இன்னைக்கு காலையில சப்பாத்தி, அடுத்த நாள் ஒரு நாள் பரோட்டா, அந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றிலாம் சாப்பிட மாட்டாங்க. ஸோ மோஸ்ட்லி அவங்களுக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்டா ஒரு காலையிலனா இட்லி இல்லைன்னா தோசை இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அதனால ஏதோ ஒரு நாள் நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணனாலே that will gives you an idea. Okay, so how will you have your diet chart? First you put it a tabular column, you write time, item, quantity. So you write the time here and you add what is the item and what is the quantity of the item that is served and what is the calorie for that served quantity and what is the protein for the served quantity. Remember when you are having இப்போ வந்து ஒரு பாப்பாக்கு பால் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா you have to separately calculate calorie for the milk and also for the sugar added to it. So 100 ml milk கொடுக்குறாங்கன்னா 100 ml milk plus 2 teaspoon sugar இல்ல 1 teaspoon sugar. அதே போல if the child is taking some idli or some other thing, what is the additional thing that the child has been சொட்டுக்காருக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கணும். ஸோ அதுக்கான குவான்டிட்டியும் நம்ம வந்து கேலரியை புரோட்டீனுமே கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க உங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்கிற யாராச்சும் ஒரு 2-3 குழந்தைங்களுக்கோ இல்லை யாரையாருக்கோ தெரிஞ்ச வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலே நீங்க வந்து ஃபுட் இன்டேக் ஹிஸ்டரி எடுக்கிறத நீங்களே மாஸ்டர் ஆயிடுவீங்க. ஸோ whenever the child has been offered some snacks, you have to include the snacks also. If the child has been given breast milk, you have to include the breast milk and the calorie required for the breast milk. Then ask for day starter complimentary feeds. கண்டிப்பா வந்து நீங்க நியூட்ரிஷன் பண்ணும்போது இந்த கேலரி கால்குலேஷன் ஃபுல்லா சொல்லி முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே child has been breastfed, exclusively breastfed for 6 months and complimentary feeding has been started from 6 months with some என்னென்ன foods initially start பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறமா what is the child taking now and what is the calorie intake and protein intake of the child on compare with the expected and calorie and protein. You can tell it as percentage deficit or you can tell it as a calorie gap. That depends upon your college. So sometimes உங்க காலேஜ்ல வந்து கேலரி கேப் மட்டும் சொல்லுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. சம்டைம்ஸ் உங்க காலேஜ் வந்து பர்சன்டேஜ் ஆர் தி பேசிஸ் ஆஃப் திஸ் பர்சன்டேஜ் டெபிசிட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் யுவர் பர்சன்டேஜ் டெபிசிட் இன் கேலரி அண்ட் புரோட்டீன் வில் பி ரிஃப்ளெக்டட் இன் யுவர் ஆந்த்ரோபோமெட்ரி. இப்ப நான் வந்து 30% 20% கேலரி அண்ட் புரோட்டீன் டெபிசிட் போட்டிருக்கேன்னா இந்த 20% டெபிசிட் வந்து எனக்கு ஆந்த்ரோபோமெட்ரியில வரதுக்கும் வரணும். இப்ப அதுக்கான வெயிட் டெபிசிட்டோ இல்ல ஹைட் டெபிசிட்டோ ஏறக்கூடிய இந்த 10-20% வரணும். சோ திஸ் இஸ் ஹவு தே வில் கம்பேர். நீங்க டயட் கரெக்டா சொல்லிருக்கீங்களா இல்லையாங்கிறத ஆந்த்ரோபோமெட்ரி பார்த்தா தெரிஞ்சு போயிடும். இந்த ஆந்த்ரோபோமெட்ரியில எல்லாமே நல்லா சொல்லிட்டு எல்லா பாப்பா ஹைட் வெயிட் எல்லாமே நல்லா இருக்கு, 300 கிலோ கேலரி வந்து டெபிசிட் இருக்குன்னு சொன்னா நம்ப மாட்டாங்க. சோ அப்ப உங்களுடைய பர்சன்டேஜ் டெபிசிட் ஆஃப் யுவர் கேலரி அண்ட் புரோட்டீன் மஸ்ட் பி கோரிலேட்டட் வித் யுவர் பர்சன்டேஜ் டெபிசிட் ஆஃப் யுவர் ஆந்த்ரோபோமெட்ரி. So this is a common problem we'll face. இப்போ ஒரு கப்பு பவுல் இதெல்லாம் எவ்வளவு அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு கப் சாதாரணமா ஒரு கப் அப்படின்னா it is 150 ml or 150 grams. For conventional purposes we will be taking this grams and we will be taking this ml as same. So ஒரு கப் or ஒரு பவுல்னா 150 milligram or 150 grams or 150 ml. Whereas when compared to a glass அப்படின்னா நார்மலா நம்ம யூஸ் பண்ற கிளாஸ் வந்து 200 ml. ஸோ ஆல்வேஸ் நீங்க கம்பேர் பண்ணலாம். இல்லைன்னா நீங்க நம்ம வார்டுல இருக்க ஏதாவது ஒரு கிளாஸ் இருக்குன்னா இந்த அளவு கொடுப்பீங்களா இல்ல இதோட கொஞ்சம் கம்மியா கொடுப்பீங்களான்னு நீங்க கேட்கலாம் மதர் கிட்ட. ஸோ கிளாஸ் நார்மல் கிளாஸ் வில் ஆஃபர் 200 ml and 1 ounce or 1 ladle or currently எடுத்துக்கிட்டோம்னா that is 30 ml or 30 grams. Whereas teaspoon எடுத்துக்கிட்டோம்னா 1 teaspoon is 5 ml or 5 grams and 15 that is tablespoon is 15 ml or 15 grams. So what is the ratio between a teaspoon and a tablespoon? 1 teaspoon, 3 times the table teaspoon is equal to 1 tablespoon. So
இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு டீஸ்பூன் போடுறது 3 டீஸ்பூன் போடுறதுக்கும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போடுறதுக்கும் ஈக்குவலா இருக்கும். இதெல்லாம் நான் ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டீஸ்பூன் சுகர் நான் போடுறேன் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்கன்னா 1 டீஸ்பூன் சுகர்னா எவ்வளோ 5 grams. So 1 gram of this sugar carbohydrate will gives you 4 calories. So அப்போ 5 grams of this carbohydrate will gives you 5 into 4 20 calories. அப்போ 1 teaspoon of sugar will give you 20 calories. So இதுக்கு தான் நம்ம வந்து இந்த ml பர்பஸ் இந்த டீஸ்பூன் இதோட குவான்டிட்டி எல்லாம் என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம். இதுல ஊத்துவாங்க எவ்வளவு ஊத்துவாங்கன்றதுக்காக. So these are some of the mixes. நான் இது முழுசா சொல்லல. So based on the wheat, groundnut இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி we are having certain mixes. So those Andhra and other examiners they are in favor of this Hyderabad mix, also called as NIN mix. National Institute of Nutrition that has been there in Hyderabad. So they are having certain mix. அந்த மாதிரி ஒரு மிக்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. This is called as high calorie cereal milk. Where calorie நீங்க சரி மில்க் கூட நீங்க வந்து கூட அரிசி மாவு தென் கோகனட் ஆயில் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி you can enhance the calories. And RMP diet. RMP diet is rice moong dal powder diet. This is the common as a complementary feed. 3 parts of rice and 2 parts of moong dal எடுத்து பவுடர் பண்ணி அதை வந்து கஞ்சி மாதிரி காசி கூட சுகர் சால்ட் போட்டு கொடுக்கலாம். So this is how they will give. This is RMP diet. And mostly from Kerala they'll be asking about the SAT mix. SAT is nothing but Sri Avitam Trunal, which is the institute that has been there in Trivandrum Medical College for pediatrics. So where we have a Madam Dr. Elizabeth who is a pioneer in nutrition, and this mix has been prepared by the college and that contains with rice, wheat, black gram and powdered sugar and the ratio of 1:1:2. So இதெல்லாம் 2-3 mixes நீங்க எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும். உங்களோட மத்தியான செஷன்ல ஸ்பாட்டர் செஷன் ஓரல் செஷன்ல கேட்பாங்க. ஓகே, தென் நான் மத்த இதுல எல்லாம் பெருசா போல. இதுல வந்து நான் 2 தான் சொல்றேன். ஃபுட் சப்ளைஸ் 6 grams of protein. இங்க பாருங்க, ஒரு எக் இல்லைன்னா 200 ml மில்க், 3 இட்லி, 6 பூரி, 12 குடுதால். சோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒண்ணு போட்டுருக்கோம். இதை ஏன் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க இன்னைக்கு ஒரு டயட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்குறீங்கன்னா, பாருமா நீ காலையில 3 இட்லி தான் கொடுக்கணும், அவ்வளவு கிராம் தேவைப்படுது. சோ அதனால 3 இட்லி தான் நீ கொடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த குழந்தை தினைக்கும் காலையில 3 இட்லி சாப்பிடணும்னா அது எப்படி சாப்பிடும்? அப்ப என்ன சொல்லணும்? சப்போஸ்லி இன் கேஸ் நான் மார்னிங் வந்து இஃப் யூ வாண்ட் டு give that amount of protein, so you ask the mother give 3 idlis today and you can இட்லியோ தோசையோ சப்பாத்தியோ இதெல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்க 3 கொடுக்கணும். இப்ப இன்னைக்கு 3 இட்லி கொடுக்குறீங்கன்னா இன் கேஸ் அடுத்த நாள் தோசை கொடுக்குறீங்கன்னா நீங்க 3 தோசையா கொடுங்க. இந்த சப்பாத்தி செஞ்சு கொடுக்குறீங்கன்னா 3 சப்பாத்தியா செஞ்சு கொடுங்க. ஓகே, so this is how you will ask the mother to. இதெல்லாம் எதுக்குன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் குவாலிட்டிஸ்க்காக நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம். இப்ப நான் இன்னைக்கு இல்லைங்க நாங்க இன்னைக்கு முட்டை சாப்பிட மாட்டோம், இல்ல நீங்க வெள்ளிக்கிழமை நாங்க முட்டை சாப்பிட மாட்டோம் அப்படின்னா, சோ அப்போ 1 எக்கு நீங்க என்ன புரோட்டீனை வந்து நீங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். சோ அன்னைக்கு நீங்க கொடுக்கும்போது யூ கேன் ஹாவ் 1 glass of milk. அடிஷனலா 1 glass of milk நீங்க ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த 6 grams of protein நீங்க வந்து காம்பன்சேட் பண்ணிக்கலாம். சோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்சேஞ்ச் குவாலிட்டிஸ்க்காக தான் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அதே போல the food that offers 100 calories, 150 ml of cow's milk and 1.25 முட்டை, இல்லைன்னா 2 இட்லி, 2 சப்பாத்தி, 2 தோசை, 2 பிரெட், 2 வடை, இது எல்லாமே will give you 100 calories. ஸோ இது ரொம்ப ஈஸி நமக்கு சப்பாத்தி தோசை எல்லாமே வந்து நம்ம மாடிஃபை பண்றதுக்கு. அதே போல 25 teaspoons of sugar, 3 teaspoons of butter. So always remember ஒரு மீடியம் சைஸ் ஃப்ரூட் ஆரஞ்சோ ஆப்பிளோ எதுவாக இருந்தாலும் that will offer 100 calories. இப்போ 100 calories ஆஃபர் பண்றதுக்கு 25 teaspoons sugar கொடுக்கலாமான்னா 25 teaspoons sugar கொடுக்க கூடாது. The reason behind this is why we should not give 25 teaspoons of sugar. So sorry, it is not 25 teaspoons. So it will be 5 teaspoons. No, 5 teaspoons of sugar. மாத்தி 2 extra போட்டு. So 5 teaspoons of sugar. இப்படி போடலாமா அப்படின்னா refined sugars will not be beyond 20% of the total diet calorie. இப்போ நீங்க ஒரு இந்த பாப்பாக்கு 1000 calorie கொடுக்குறோம் அப்படின்னா 1000 calorie இல்ல மேக்ஸிமம் 100 calorie தான் நீங்க refined சுகராவோ ஜாகரியாவோ நீங்க கொடுக்கணும். சோ அதையே நம்ம வந்து டயட் சார்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது அதையும் நம்ம பார்த்துக்கணும். So these நான் உங்ககிட்ட முன்னாடியே சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ இன்கேஸ் இதெல்லாம் 3 grams இருக்கு. இப்போ 6 டீஸ்பூன் குக்குடு தால், இல்லைன்னா 1 கப் 100 ml மில்க், இல்லைன்னா வந்து half எக், இல்லைன்னா half ounce மட்டன் ஆர் ஃபிஷ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இன்னைக்கு இதை கொடுக்குறீங்கன்னா நாளைக்கு அதை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு. Then this rice, I think I've already told you. Okay, so these are the common things that we'll use. So இதெல்லாம் கண்டிப்பா தயவு செஞ்சு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஆக்சுவலா நான் அந்த இது படல, பட் அட்லீஸ்ட் இது தெரிஞ்சுக்கோங்க. We have grams in pulses. Red grams what is called as துவரம் பருப்பு in Tamil.
இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் சாம்பார். ஸோ சாம்பார் யூஸ் பண்றதுக்கு நம்ம துவரம் பருப்பு தான் யூஸ் பண்றோம். முக்காவாசி நேரத்துல தி orals nutrition orals will be so fun to the examiners, but you have various innovations actually. Like student usually has more creativity and innovations. So சில சமயம் நாங்க உளுந்துலயே சாம்பார் வைப்போம், கடலை பருப்புலயே சாம்பார் வைப்போம். ஸோ மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து இந்த மாதிரி இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் அண்ட் இன்னோவேட்டிவ் குக்கிங் மெத்தட்ஸ் எல்லாமே நீங்க வந்து எக்ஸாம் டைம்ல பார்க்கலாம். I think most of the cookery shows, I think they can come to nutrition orals and they can have some innovative ideas, I think. But remember these things, that is red gram is thoram parpu, that is used in sambar, and black gram is ulundu. உங்க கிட்ட காட்டும்போது அது வெள்ளையா தான் இருக்கும். உளுந்து will have a black color coating which is usually removed. ஸோ நம்ம கிட்ட எடுத்துட்டு வந்து காட்டும்போது அந்த உளுத்தம் பருப்பு வெள்ளை கலர்ல தான் இருக்கும். தயவுசெய்து ஒயிட் கிராம்னு சொல்லாதீங்க, முக்காவாசி ஒயிட் கிராம் தான் சொல்றீங்க. black gram is உளுத்தம் பருப்பு which is white in color. If it has been not milled அப்படின்னா ஸோ அது வந்து ஹோலா ஃபுல்லாவே வச்சிருந்தாங்கன்னா அது வந்து பிளாக் கலர்ல இருக்கும். ஸோ ஃபார் இட்லிஸ் அண்ட் தோசா அதை ரைஸோட சேர்த்து அரைக்கிறதுக்கு அதை நம்ம யூஸ் பண்றோம். யூ கேன் ஆல்சோ யூஸ் இட் இன் உப்மாஸ் அண்ட் வடாஸ் ஆல்சோ யூ கேன் யூஸ். தென் பெங்கால் கிராம் இஸ் கடலை பருப்புக்கு. ஸோ தே கேன் யூஸ் இட் டு மேக் சுண்டல், உப்மா அண்ட் ஆல்சோ டியூரிங் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் மசால் வடை. ஸோ திஸ் இஸ் பிளாக் கிராம் இஸ் ஃபார் மெது வடை, திஸ் இஸ் ஃபார் மசால் வடை. கிரீன் கிராம் இஸ் பாசி பருப்பு பயிறு, தே கேன் டெல். So you can use it for making sundals and you can use it for payasam. Most of the person who is going for gym also they'll know that. Then horse gram is kollu and pottukatlanna they'll be roasted bengal gram. Green leafy vegetables are rich in all vitamins except vitamin B12. They are rich in calcium and iron, but they have a lesser bioavailability because they have phytates. So fight பண்ணிட்டே இருக்கும். Phytates present in the green leafy vegetables will fight with the absorption of calcium and iron. Thereby அதோட availability கம்மியா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து ஸ்பினாச்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஸ்பினாச்ல அயன் கண்டென்ட் நிறைய, ட்ரம் ஸ்டிக்ல அயன் கண்டென்ட் நிறைய. ஸோ அயன் கண்டென்ட் நிறைய இருக்க மாதிரி ஒரு கீரை சொல்லுங்கன்னா தயவு செஞ்சு முருங்கைக்கீரையை ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க. நம்ம வந்து யூரோப்ல இல்ல எடுத்த உடனே நம்ம வந்து அதை எடுத்து போய் நம்ம வந்து இல்லைங்க ஸ்பினாச், எத்தனை பேர் ஸ்பினாச் சாப்பிடுறீங்க இது வரைக்கும்? ஸ்பினாச்சே சாப்பிட கிடையாது. நம்ம என்ன சாப்பிடுறோமோ அதை சொல்லுங்க போறோம். ஸோ அயன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ட்ரம் ஸ்டிக் லீவ், அகைன் ட்ரம் ஸ்டிக் லீவ்ஸ் ஆர் ரிச் இன் வைட்டமின் ஏ. ஸோ வைட்டமின் ஏ அயன் ரெண்டுமே ட்ரம் ஸ்டிக் லீவ்ஸ்ல ஜாஸ்தியா இருக்கு. Then green leafy vegetables are rich in water content and fiber. Then coming to the milk, this is the most complete food for young ones because that has equal amount of calories, proteins, so எல்லாமே வந்து ஓரளவுக்கு ஈக்குவலா இருக்கு. ஸோ அதனால அதை வந்து நம்ம வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். Carbohydrate source of milk is lactose and we have adequate amount of fats and proteins. Again I told you milk is a poor source of vitamin C and iron. Finally egg you have to always remember the rule of 6. Egg weighs about 6 grams. 6% of egg weight is protein, 6% of egg weight is fat, and they contain 60% of albumin, and one hen's egg gives 60 calories. It contains all nutrients except vitamin C and carbohydrate. ரொம்ப டிபிக்கலான क्वेश्चन தயவு செஞ்சு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Hen's egg contains all nutrients except vitamin C and carbohydrate. So that is the reason why I am telling you that இப்போ for example நீங்க ஒரு ரைஸ் எடுத்துக்கிறீங்க, ஒரு ரைஸ் எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த ரைஸ் வந்து will gives you around 2 grams, 1.5 grams எடுத்துக்கலாம், 1.5 to 2 grams of protein and that will offer you 175 calories. ஸோ இது ஸ்டாண்டர்டா கொடுக்குறது. இப்போ ஒரு நார்மலா நம்ம கொடுக்குற ஃபுட் வந்து ஒரு 1.5 கிராம் ப்ரோட்டீனும் ஒரு 175 கேலரிஸும் கொடுக்குதுன்னா அது ஆவரேஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் அண்ட் ஃபேட்டை கொடுக்குது, சாரி கேலரியை கொடுக்குது. இதுல 6 grams ஆஃப் ப்ரோட்டீன் இருக்கு. அது எவ்வளவு கேலரி கொடுக்கணும்? இப்போ 1.5 கிராம் ப்ரோட்டீன் வச்சிருக்கக்கூடிய ரைஸ் வந்து will gives you 175 calories இல்லையா? சோ ஆனா இப்ப 6 கிராம் வச்சிருக்கிறது நம்ம கிட்ட எவ்வளவு கொடுக்கணும்? ஆல்மோஸ்ட் அட்லீஸ்ட் ஹெச்பி இப்போ இது வந்து 1.5 to 2 வச்சிருக்கீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் இது எவ்வளவு டைம்ஸ் கொடுக்குது? இது 11 டைம்ஸ் கொடுக்குது. சோ அப்ப 6 கிராம்ஸ் வச்சிருக்கிறது ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு வந்து 600 calories ஆவது அட்லீஸ்ட் கொடுக்கணும். ஆனா எக் வந்து நமக்கு 60 calories தான் கொடுக்குது. ஏன் கொடுக்குது? பிகாஸ் எக் இஸ் டிவாய்ட் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட். எக்ல கார்போஹைட்ரேட் சுத்தமா கிடையாது. ஸோ கார்போஹைட்ரேட் சுத்தமா இல்லாததுனால எக் 6 கிராம் ப்ரோட்டீன் வச்சிருந்தாலும் அது கொடுக்குற கேலரி எவ்வளோ? 60 grams தான். எக் இஸ் ரிச் இன் வைட்டமின் ஏ அண்ட் கால்சியம். ரிமெம்பர் வைட்டமின் ஏ பிரசன்ட் இன் எக் இஸ் அவைலபிலிட்டி. இப்ப நம்ம எல்லாமே வந்து நிறைய நேரத்துல நம்ம வந்து வைட்டமின் ஏ சொல்லுங்க அப்படின்னா எல்லாரும் என்ன சொல்லுங்க? கேரட்டு, ட்ரம்ஸ்டிக்கு, அதே போல வந்து மஞ்சள் கலர்ல இல்ல ஆரஞ்சு கலர்ல இருக்கிற காய்கறி எல்லாம் நம்ம சொல்லலாம். பட் கம்பேரிங் டு தி பிளான்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் வைட்டமின் ஏ, அனிமல் சோர்ஸ் ஆஃப் வைட்டமின் ஏ இஸ் ஹேவிங் ஹையர் பயோ அவைலபிலிட்டி. ஸோ ஏன்னா இதுல வந்து இது ரெட்டினாயிக் ஆசிடாவே இருக்கு, ஆனா இதுல கேரட்டினா இருக்கு, இதுல வெஜிடபிள்ல கேரட்டினா இருக்கு. ஸோ வெஜிடபிள்ல கேரட்டினா இருக்கிறத நம்ம என்ன பண்ணோம்? உடைச்சி அதை வந்து நம்ம இது பண்ணணும்.
ஸோ அதுக்கு நம்ம எனர்ஜி நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். எக்ல வந்து எந்த மாதிரி நமக்கு வைட்டமின் ஏ தேவையோ அதே மாதிரி இருக்கு. ஸோ அதனால அப்படியே ஈஸியா அப்சர்வ் ஆயிடும். ஸோ வைட்டமின் ஏ இன் எக் இஸ் ஹேவிங் ஹையர் பயோ அவைலபிலிட்டி வென் கம்பேர்ட் டு திஸ். இந்த எக் ஏன் மஞ்சள் கலர்ல இருக்குன்னா அது வைட்டமின் ஏவும் காரணம் தான். நெட் ப்ரோட்டீன் utilization for egg, that's why it is called as reference protein because it contains all the essential amino acids. So one important thing in vitamin A, so நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். வைட்டமின் ஏவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த 2 ப்ரோக்ராம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். வைட்டமின் ஏ ஏன் திருப்பி நான் சொல்றேன் அப்படின்னா, வைட்டமின் ஏ ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் வைட்டமின் ஏ ப்ரொஃபைலாக்சிஸ் ரெண்டுமே உங்களுக்கு காமனா ஸ்பாட்டர்ஸ்ல கேட்பாங்க. ஈவன் நீங்க மீசல்ஸ் கேஸ் ப்ரெசென்ட் பண்றீங்கனாலும் அந்த இந்த கேள்வி கேட்பாங்க. வேக்சின்லயும் நம்ம வைட்டமின் ஏ கூட அடிஷனலா ஆட் பண்றோம். அதே போல வந்து மத்தியானம் வச்சிருந்தாலும் அதை கேட்பாங்க. ஸோ வைட்டமின் ஏவை பொறுத்த வரைக்கும் வைட்டமின் ஏ ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரொஃபைலாக்சிஸ் ரெண்டு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ வைட்டமின் ஏவை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் அதில் ப்ரொஃபைலாக்ஸா இருந்தாலும் ஏஜை வச்சு தான் நம்ம எவ்வளவு கொடுக்க போறோம்ன்றது. We have to offer மெகா டோஸ் ஆஃப் வைட்டமின் ஏ. ஸோ பேபிஸ் with less than 6 months will give you you'll give 50,000 intranasal units, and 6 months to 12 months you'll give 1 lakh intranasal units, and more than 1 year you have 2 lakh intranasal units. சாதாரணமா நீங்க பிஹெச் எல்லாம் போயிருக்கீங்களா இல்லையா தெரியல, பட் லாஸ்ட் இயர் நீங்க எங்கேயுமே போகாதனால உங்களுக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ வைட்டமின் ஏ சொல்யூஷன் ஆல்வேஸ் கம்ஸ் வித் ஸ்பூன். ஓகே, அந்த ஸ்பூன் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பக்கம் ரொம்ப ப்ராட் ஸ்பூனாவும் ஒரு பக்கம் சின்ன ஸ்பூனாவும் இருக்கும். ஜஸ்ட் சின்ன ஸ்பூன் இந்த பக்கம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அது வந்து 1 ml, இந்த பக்கம் இருக்கிறது 2 ml. ஸோ ரெண்டு பக்கமுமே ஸ்பூன் இருக்கும். லைக் நடுவில் வந்து ஒரு சின்ன ஸ்டெம் மாதிரி இருந்து இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் ரெண்டு பக்கமும் யூ வில் ஹேவ் தி ஸ்பூன். ஒன் சைட் வி ஹேவ் a larger amount of spoon that is for 2 ml, and the other side will be having this 1 ml. ஏன்னா நம்ம எல்லாம் கம்யூனிட்டி லெவல்ல ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோம். ஸோ அப்போ ஒரு விஹெச்என் வந்து எவ்வளவு படிச்சிருக்காங்க, ஒரு 10வது 12வது படிச்சிருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு நம்ம என்ன சொன்னா புரியும். இப்ப 6 மாசம் 12 மாசம் இருக்கா, அப்ப அந்த குழந்தைக்கு சின்ன ஸ்பூன் கொடு, 1 வயசுக்கு மேல இருக்கிற குழந்தைக்கு பெரிய ஸ்பூன் கொடு. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் வி வில் டெல் டு தி விஹெச்என்ஸ். ஸோ அப்போ 1 lakh intranasal is 1 ml and 2 lakh intranasal is 2 ml. So for treatment purpose we have to offer 3 doses of vitamin A. இப்போ இன்னைக்கு நான் பைடாஸ்பாட் கேஸ் ஒன்று பாக்குறேன் அப்படின்னா, இன்னைக்கு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா the first dose will be started today, that is day 0, and the next dose will be given on the next day, that is on day 1, and the follow-up dose will be given after 2 to 4 weeks. So that will be depends. So ஒரு சில புக்ஸ்ல வந்து 2 weeks கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு சில 4 weeks கொடுத்துருக்காங்க. இது நீங்க எது சொன்னீங்கனாலும் கரெக்ட் தான். ஓகே, so you have to give mega dose on the day of treatment on the next day, and then give the last dose 2 to 4 weeks after the first dose. So this is for vitamin A deficiency treatment. Treatment na idha. Okay, treatment la nama idu moodhu mottham complete panada treatment complete aachana artham. When you compare this vitamin A prophylaxis program, we are supplementing vitamin A every 6 months till 5 years in Tamil Nadu, and in central government areas where we have more central government areas 3 years கொடுக்குறோம். Nowadays even the central government related areas like union territories எல்லாத்துலயுமே கூட இப்ப 5 years இருக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. The first dose of the vitamin A will be given along with measles vaccine at 9th month, that is 1 lakh, because 9th month la 1 lakh கொடுக்குறோம். The second dose you are giving it along with the DPT booster at 18 months, that is 2 lakhs. Then after every 6 months you are supposed to give this. Okay, so totally we are giving 10 doses actually. Totally we are giving 10 doses, and here they are giving 6 doses. Sorry. Totally we are giving 10 doses in Tamil Nadu, and we are giving 6 doses in other areas. Okay, so this is the vitamin A program. Only one to be given. This is a prophylactic dose. Okay, first dose will be given along with measles, then the second dose will be given along with DPT, and then every 6 months till the child reaches 3 years or 5 years depending upon the age group, depending upon the area. Okay, so you remember this vitamin A deficiency code, that is conjunctival cirrhosis X1A, then X1B is beta spots, then X2 is corneal cirrhosis, and X3 is corneal ulcer nu vandale X3 da. Adu lesser involvement irundha X3A, larger involvement irundha X3B. All these night blindness, xerophthalmic scar, xerophthalmic fundus, all these are secondary signs of vitamin A deficiency. So you call them as XN, XS and XF. Okay, so this is regarding the vitamin A sorry, nutrition. So nutrition la நான் இதுதான் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு சொல்லணும்னு இருந்தேன். So this is with regard to moving on to the other thing, that is okay. Okay,
So I'm moving on to this pedigree chart. Anything you want to tell, Gomati? Okay. So actually ஏதாவது சொல்லணும்னா இல்ல ஏதாவது கேட்கணும்னா நீங்க சாட்ல கேட்கலாம். பிகாஸ் நான் சொல்றது உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு புரியுதுன்னு தெரியல. இது ஒரு மாதிரி ஒரு ஒன் வே டாக் மாதிரி இருக்கனால எனக்கு அது இன்னும் பர்ஃபெக்டா தெரியல. அதுதான். ஓகே. So pedigree. So pedigree charting is a useful way that changes the that will be used to express. ஸோ நம்ம எப்படி சிம்பிள்ஸ் வரையணுங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதுதான் நான் முக்கியமா இதுல சொல்ல வரேன். ஸோ பெடிகிரி சார்ட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ஒரு லெஜெண்ட் கீ இருக்கணும். தென் வி ஹேவ் டு யூஸ் சம் இன்டர்பிரேஷன். ஓகே. ஸோ பெடிகிரி சார்ட்டிங்ல நீங்க இப்படி போடுறீங்க அப்படின்னா the Roman number in the left side will tell you that what level of generation. இது ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன், இது செகண்ட் ஜென்ரேஷன், தேர்ட் ஜென்ரேஷன். ஆல்வேஸ் ஹேவ் அட்லீஸ்ட் 3 generations ஃபார் பெடிகிரி சார்ட்டிங். பெடிகிரி சார்ட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க 3 ஜென்ரேஷன் கண்டிப்பா வரையணும். இது அப்போ நீங்க அதையும் ஃபர்ஸ்ட் எந்த ஜென்ரேஷன் குறிக்கிறதுக்கு லெஃப்ட் சைட்ல ரோமன் நம்பர்ல நீங்க குறிக்கணும். சம் கண்ட்ரீஸ்ல வந்து பெடிகிரி சார்ட்டிங்ல வந்து நீங்க இங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு 1 2 3 4 5 6 7 8 நம்பர் போட்டு வருவாங்க. பட் இதுதான் வந்து மோர் ஈஸியஸ்ட் வே. ஸோ அப்போ நம்ம இது ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன், இது செகண்ட் ஜென்ரேஷன், இது தேர்ட் ஜென்ரேஷன் நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஓகே. தென் what are the rules to show gender? You always draw a square for a male and you draw a circle for a female. Whenever you join these two, ஒரு லைன் போட்டு ஜாயின் பண்றீங்கன்னா this is what is called as line of marriage. Okay. So a line that connecting the male and the female is used to represent a breeding couple or a marriage. Okay. So in ரொம்ப சோஷியலா பேசணும்னா அது வந்து மேரேஜ்னு சொல்லலாம். பட் நம்மளோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல, ஜெனடிக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல சொன்னீங்கன்னா எனிதிங் தட் கனெக்ட் பிட்வீன் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் வித் திஸ் will give you that they have a sexual contact, so that will be the breeding. இதுக்காக நம்ம இது கொடுக்கணும். So in order to show the offsprings in line of marriage சென்டர்ல இருந்து நம்ம நேரா ஒரு வெர்டிகலா ஒரு கோடு போறோம். This is what is called as this is called as line of descent. A line from the breeding couple indicates that that's line of descent. For example, if this child is having only one daughter, நேரா ஒரு கோடு போட்டு ஒரு ரவுண்ட் மட்டும் போட்டா போதும். ஆக்சுவலி அது தப்பா இருக்கு. இன்கேஸ் 2 children இருக்காங்க அப்படின்னா வந்து இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் ரெண்டா பிரிச்சுக்கணும். பிரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன்னு போடணும். இந்த ஒரு கோடு என்ன சொல்லுதுன்னா இங்க இருந்து வர்றது லைன் ஆஃப் டிசென்ட். அண்ட் இதுக்கப்புறம் திருப்பி லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க வரணும். ஸோ இதுக்கப்புறம் இப்ப இவங்க நிறைய பசங்க இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ இதுக்கப்புறம் இங்க வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் இருக்காங்கன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஹரிசான்டல் லைன் போட்டுறோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு கோடு போடுறோம். இந்த ஒரு கோடு என்ன சொல்லுதுன்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி பிரெக்னன்சி. ஸோ திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பிரெக்னன்சி, second pregnancy, third pregnancy, fourth pregnancy, fifth pregnancy, and sixth pregnancy. So this is how this is on the line of descent. So அதுக்கப்புறம் திருப்பி வர்றது ஒண்ணா இருந்துச்சுன்னா அப்படியே போட்டுடலாம். இதுல மல்டிபிள் பிரெக்னன்சி இருக்குன்னா ஒரு பிரெக்னன்சி நம்ம தனித்தனியா வந்து இது பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப இந்த பிரெக்னன்சில ஏதாவது ஒரு பிரெக்னன்சில ட்வின் வந்துச்சுன்னா அந்த பிரெக்னன்சில வந்து திருப்பி ரெண்டா பிரிச்சு போடணும். You have a square and you have a square. So this is you have both male. Okay. If one male one female ஒரு ஸ்கொயர் ஒரு சர்க்கிள் போடணும். இப்போ இந்த மாதிரி ரெண்டுமே வந்து சேமா இருக்கு அப்படின்னா in order to tell this is identical twins or not, you have to join இந்த ரெண்டுத்தையுமே. யூசுவலா நம்ம சேம் செக்ஸ் ஜாயின் பண்ண மாட்டோம், நம்ம பிரீடிங் சேம் செக்ஸ் நடக்காது. ஸோ இப்போ சேம் செக்ஸை நம்ம இந்த மாதிரி ட்வின் போட்டு ஜாயின் பண்ணி வச்சிருக்கோம்னா இப்போ இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து ஐடென்டிக்கல் ட்வின் அர்த்தம். Those which have a disease, you just darken it. Those who have a disease, இப்போ இதெல்லாம் டிசீஸ் இருந்தா டார்கெட் பண்றோம், டிசீஸ் இல்லைன்னா டார்கெட் பண்ண தேவையில்ல. அதே போல கேரியர் இருக்கு அப்படின்னா அதுக்குள்ள ஒரு டாட் வைக்கணும். ஸோ ஒரு ரவுண்ட் போட்டு அதுக்குள்ள ஒரு டாட் வைக்கிறோம், இல்ல ஸ்கொயர் போட்டு அதுக்குள்ள ஒரு டாட் வைக்கிறோம். ஸோ தீஸ் ஆர் கேரியர்ஸ். Carriers will have dot. So they will be carrying one abnormal gene and one normal gene. Whereas இவங்க they are expressing the disease, they carry carriers பொறுத்தவரைக்கும் they carry abnormal gene but they are not expressing the disease. Okay. So இந்த அந்த அளவுக்கு பெருசா இல்ல, இதுல சொல்றேன். So male and this is female and this is male. This is an affected male. Okay, this is an affected male. And when there is a twins, you just draw like this. Adopted you just draw with the within a bracket. இப்போ ஒரு child adopt பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா அதை நம்ம bracketல போடணும். Miscarriage, you draw it as a triangle. That is an abortion. Whenever there is a sex is not known, you draw it like a diamond. So diamond மாதிரி வரையலாம். இந்த செக்ஸ் வந்து அன்னோனா இருந்துச்சுன்னா. அண்ட் இதான் உங்ககிட்ட சொன்னேன். ஸோ ஒரு இந்த ஜென்ரேஷன்ல இந்த மேலுக்கும் இந்த ஃபீமேலுக்கும் ஸ்ட்ரைட்டா ஒரு லைன் கிடையாது. திஸ் இஸ் மேரேஜ் லைன். ஸோ அவங்களுக்கு பிறந்த குழந்தைங்க. ஸோ திஸ் இஸ் லைன் ஆஃப் டிசென்ட். அதுல ஃபர்ஸ்ட் பிரெக்னன்சில வந்த குழந்தை இந்த குழந்தை.
இது செகண்ட் பிரெக்னன்சி. இது வந்து சிப்ளிங் லைன். இது சிப்ளிங் லைன். ஸோ இது வந்து லைன் ஆஃப் டிசென்ட், இது மேரேஜ் லைன், இது ஜெனரேஷன் நம்பர். ஓகே. ஸோ அகசி இது தெரியுதா? எஸ் சார், ஸ்லைட்ஸ் தெரியுது. தெரியுது. ஓகே. ஸோ காமனா வந்து நம்ம வந்து குரோமோசோமல் டிசார்டர்ஸ், ஸோ இதெல்லாமே வந்து நம்மளால வந்து இது பண்ண முடியாது. நாம வந்து முக்கியமா எதுக்கு நம்ம பெடிகிரி சார்ட்டிங் எல்லாம் போடுறோம்னா, மோஸ்ட்லி சிங்கிள் ஜீன் டிசார்டர்ஸ் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம போடுறோம். சிங்கிள் ஜீன் டிசார்டர்ஸ்னா என்னென்னலாம் வரலாம்? You will be having autosomal dominant, autosomal recessive, X-linked dominant, X-linked recessive, Y-linked. Y-linked பொறுத்த வரைக்கும் dominant recessive எதுவுமே கிடையாது. Because we are having only Y chromosome. So dominant இருந்தாலும் recessive இருந்தாலும் அது தலையெழுத்து, அவ்வளவுதான். So அப்போ autosomal dominant, autosomal recessive, X-linked, Y dominant, X-linked recessive, Y-linked. ஓகே. ஸோ அப்போ இதுல வந்து நான் முக்கியமா ஒன்று சொல்லிடுறேன். டாமினன்ட் அப்படின்னா அப்போ ஒரு ஜீன் அப்நார்மலா இருந்தாலும் அவங்க டிசீஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண போறாங்க. சோ அப்போ டாமினன்ட் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாத்துலயுமே they'll be having all generations are affected with the disease. அப்போ ஜெனரேஷன் எல்லா ஜெனரேஷன்லயுமே உங்களுக்கு யாராச்சும் ஒருத்தராவது அஃபெக்ட் ஆன மாதிரி இருப்பாங்க. whereas in case of recessive the generations-ல நடுவுல இருக்கக்கூடிய generations எல்லாம் மேபி கேரியர்ஸா இருக்கலாம். so there will be skipping in the generations will be there. Okay. And the other thing you should remember that no male will transmit a X chromosome to their sons. So ஒரு அப்பா கிட்ட இருந்து பையனுக்கு என்ன வரும்? Y chromosome தான் வரும். அம்மா கிட்ட இருந்து X chromosome வரும். So அப்பா கிட்ட இருந்து ஒரு பையனுக்கு ஒரு டிசீஸ் போயிருக்கு அப்படின்னா அது கண்டிப்பா X linked இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது. So whenever you have a father to son transmission, it is not X linked. அப்படி எடுத்துக்கணும். So father to son transmission ஏதாவது ஒன்று இருக்கா? இல்லன்னா அது X linked இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஃபாதர் டு சன் டிரான்ஸ்மிஷன் இருக்குன்னா அது X linked கண்டிப்பா கிடையாதுன்றத நம்ம அடிச்சு சொல்லலாம். We'll see some of the pedigrees here. See, in autosomal dominant, what happens? So அப்பா இருக்காங்க, அம்மா அன்அஃபெக்டடா இருக்காங்க. But still they have a 50% of chance of producing an offspring independent of the sex. See, you see here, first generationல one is affected. So அவங்களுக்கு பிறந்ததுல second generationல there are 2% are affected and third generationல there are 2% are affected. So you see that every generation has disease. One, ரெண்டாவது you can able to see that a father has transmitted disease to his son. So அப்பா கிட்ட இருந்து பையனுக்கு போயிருக்குன்றதுனால இது கண்டிப்பா X linked கிடையாது. இது டாமினன்டா சரி ஆட்டோசோமலா தான் இருக்கணும். இப்போ செகண்ட் திங் நம்ம கேட்கலாம், சார் அப்பா கிட்ட இருந்து Y போகுது, அப்போ Y linkடா கூட இது இருக்கலாம். ஆனா இங்க பாருங்க, அப்பா கிட்ட இருந்து பொண்ணுக்கும் போயிருக்கு. ஸோ irrespective of the sex, the father is affect the children. ஸோ அப்ப இது வந்து ஆட்டோசோமலா தான் இருக்கும். when you comparing this autosomal recessive, both are carrier-ஆ இருந்தா மட்டும்தான் பிரச்சனை. இப்ப பாருங்க, இந்த இடத்துல ஒரு ஆட்டோசோமல் ரெசசிவ் இருக்காங்க, இவங்க கிட்ட கேரியர் தான் இருக்காங்க, இவங்க கிட்ட கேரியர் தான் இருக்காங்க. இந்த ஜெனரேஷன்ல எந்த பிரச்சனையுமே இல்ல, இந்த ஜெனரேஷன்ல கூட எந்த பிரச்சனையுமே இல்ல, இவங்க எல்லாருமே கேரியர் தான். இப்ப எப்ப வந்து ஒரு கேரியர் ஃபாதரோ ஒரு கேரியர் மதரோ சேர்றாங்களோ அப்போ அந்த இடத்துல ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ். இந்த மாதிரி ஸ்கிப் ஆஃப் ஜெனரேஷன்ஸ் எல்லாமே ரெசசிவ்ல தான் காமனா வரும். ஓகே, தென் திஸ் இஸ் எக்ஸ் லிங்க்டு டாமினன்ட். எக்ஸ் லிங்க்டு டாமினன்ட் பொறுத்த வரைக்கும் அம்மா அஃபெக்டடா இருந்தாலும் ஃபாதர் அஃபெக்டடா இருந்தாலும் நம்ம பார்க்கணும். இப்போ அம்மா அஃபெக்டட். ஸோ வென் எக்ஸ் லிங்க்டு டாமினன்ட் பொறுத்த வரைக்கும் அம்மா அஃபெக்டடா இருக்காங்க அப்படின்னா the mother will give X chromosome to both male and female. So அப்போ the mother may affect both girl and boy. So daughter affect பண்ணலாங்க, son affect பண்ணுவாங்க. ஆனா இதே எக்ஸ் லிங்க்டு டாமினன்ட் அப்பாக்கு இருந்துச்சுன்னா அவர் வந்து பொண்ணை மட்டும் தான் அஃபெக்ட் பண்ணுவாரு, பையனை கண்டிப்பா அஃபெக்ட் பண்ண மாட்டாரு. சோ அப்போ இதுல ரொம்ப தெளிவா தெரியுது, அப்பாக்கு ஒரு டிசீஸ் இருந்துச்சுன்னா அது பையனுக்கு கண்டிப்பா போல. ஓகே, அப்பாக்கு ஒரு டிசீஸ் இருந்துச்சுன்னா அது பையனுக்கு கண்டிப்பா போல. ஆனா அப்பா வந்து எல்லா பொண்ணுங்களையும் அஃபெக்ட் பண்றாரு அப்படின்னா அது எக்ஸ் லிங்க்டு டாமினன்டா இருக்கும். இதே வந்து அம்மாக்கு வந்து அஃபெக்டடா இருக்காங்க அப்படிங்கிற பட்சத்துல பொண்ணு பையன் ரெண்டு பேருமே அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னா அது எக்ஸ் லிங்க்டு டாமினன்ட் வித் அஃபெக்டட் மதரா இருக்கும். சோ இதுல பாருங்க, அப்பாக்கு இருக்கு அவர் பாருங்க பிறந்த எல்லா பொண்ணுகளையும் அஃபெக்ட் பண்ணிருக்காரு, ஆனா பையன் அஃபெக்ட் பண்ணவில்லை. there is no male to son transmission. so father to son transmission இல்ல. so அதனால எல்லா இடத்துலயுமே வந்து ஜெனரேஷன்ஸ் இருக்கு. சோ அதனால இது வந்து எக்ஸ் லிங்க்டு டாமினன்ட் தான். இப்போ எக்ஸ் லிங்க்டு ரெசசிவ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அப்பா கிட்ட இருந்து பசங்களுக்கு போல, அதனால எக்ஸ் லிங்க்டு தான். ஆனா இந்த ஜெனரேஷன்ல இருக்கு, நடுவில் ஒரு ஜெனரேஷன் இல்ல, அதுக்கு அடுத்த ஜெனரேஷன்ல இருக்கு. so this tells you that there is recessive pattern. so this is X linked recessive.
ஒய் லிங்க்டு ரொம்ப ஈஸி. எல்லா ஸ்கொயரும் எங்க பார்த்தாலும் ஸ்கொயரா இருக்கிறது கருப்பா இருந்தா அது ஒய் லிங்க்டு தான். ஸோ தட் இஸ் ஒன்லி மேல் டு மேல் டிரான்ஸ்மிஷன். மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஒய் லிங்க் டிசார்டர்ஸ் எல்லாமே மேல் இன்ஃபர்டிலிட்டியோட இருக்கிறதுனால சில சமயம் அதிகமா வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகிறது இல்லை. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் how you will identify this. Finally, we have one inheritance called as mitochondrial inheritance. Only mother will gives you. நம்ம எல்லாமே அம்மாவும் அப்பாவும் ஷேர் பண்ணி தான் கொடுக்குறாங்க. ஒண்ணு நம்ம அம்மா கிட்ட இருந்து மட்டும் தான் வரும். அப்பா அதுல 10% கூட ஷேர் பண்ண மாட்டாரு. ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் மைட்டோகாண்ட்ரியா. இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா அம்மா கிட்ட இருந்து மட்டும் தான் வருது. ஸோ திஸ் மைட்டோகாண்ட்ரியா will be having ஒரு அம்மாக்கு பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு பிறகுற எல்லா குழந்தைக்கும் அந்த பிரச்சனை இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் மைட்டோகாண்ட்ரியா இன்ஹெரிட்டன்ஸ். ஆக்சுவலா அதோட பெடிகிரி என்கிட்ட இல்லை. மேபி அந்த இதுல வரலாம். லைக் எது சொல்றேன் நான், அந்த क्वेश्चन நடத்தும் போது அதுல வரலாம். ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் தட். ஃபைனலி we are moving on to the immunization. ஸோ இம்யூனைசேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் based on the type of vaccine we know that immunizationல live attenuated vaccine, killed vaccine, subunit vaccine, toxoid vaccine. ஸோ remember, ஒரு வேக்சின் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது வந்து ஒன்னு லைவா நம்ம கொடுக்குறோம். அதை நம்ம என்ன பண்றோம், அதோட விருலன்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணிட்டு அதை அட்டெனுவேட் பண்ணி நம்ம கொடுக்குறோம். லைவ் அட்டெனுவேட்டட் வேக்சின். ஆல் லைவ் அட்டெனுவேட்டட் வேக்சின்ஸ் ஆர் கான்ட்ராஇண்டிகேட்டட் இன் immunodeficiency. All live attenuated vaccines has a chance of converting them into a wild virus and they can elicit a disease. So அது ஓபிவில ரொம்ப காமன். ஓகே, ஸோ அப்போ லைவ் வேக்சினோடைய காமன் காம்ப்ளிகேஷன் இது ரெண்டு நம்ம எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும். பிசிஜி, ஓபிவி, மீசில்ஸ், வாரிசெல்லா இது ரெண்டுமே வந்து லைவ் அட்டெனுவேட்டட் வேக்சின். மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி வைரல் வேக்சின்ல லைவ் அட்டெனுவேட்டட் வேக்சின் இருக்கு. பாக்டீரியா பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பிசிஜி வச்சிருக்கோம். Apart from this, we have typhoid also having their live attenuated vaccine. Typhoid vaccine, but it's not currently available in India. The oral vaccine. Killed vaccine எடுத்துக்கிட்டோம்னா wholesale killed vaccine இல்ல subunit killed vaccine இருக்கு. wholesale killed vaccine அப்படியே ஃபுல்லாவே inactivate பண்ணி கொடுக்குறது. இப்போ ரேபிஸ், ஹோல்சேல் பர்ச்சேசஸ் இதெல்லாம். சப்யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதோட ஃபிராக்ஷன் மட்டும் எடுத்து கொடுக்குறது. இப்போ ஹெப்படைட்டிஸ் பில சர்ஃபேஸ் ஆன்டிஜனை மட்டும் பிரிச்சு எடுத்து தரோம். அதே போல ஏசல் பர்டிசஸ்ல பர்டிசஸ் டாக்சின் அதெல்லாம் மட்டும் பிரிச்சு எடுத்து தரோம். அதே போல டைஃபாய்டு பொறுத்த வரைக்கும் விஏ ஆன்டிஜன் தான் பிரச்சனைன்றதால விஏ ஆன்டிஜன் மட்டும் பிரிச்சு எடுத்து தரோம். அதே போல இன்ஃப்ளூயன்சா பி பாலிசாக்கரைடை மட்டும் பிரிச்சு எடுத்து தரோம். ஸோ தீஸ் ஆர் தி எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் சப்யூனிட் வேக்சின். ஓகே, சப்யூனிட் வேக்சின் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து 10 மைக்ரோகிராம்ஸ் ஆஃப் இந்த ஆன்டிஜன் இருக்கு அப்படின்னு தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, டாக்ஸைட்ஸ் நத்திங் பட் இப்போ நமக்கு நல்லா தெரியும் சில கிராம் பாசிட்டிவ் ஆர்கானிசம்ஸ்லாம் அதுக்கிட்ட ஒரு கெமிக்கலை செக்ரேட் பண்ணி நமக்கு வந்து டிசீஸை ஏற்படுத்துது. அதை நம்ம டாக்ஸின் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். இந்த டாக்ஸின் வந்து எப்போ அதோட டாக்ஸிசிட்டியை வந்து இழந்துருச்சோ, அதோட இம்யூனோஜெனிசிட்டியை இழக்காம அதோட டாக்ஸிசிட்டி இழந்துருச்சோ அதை வந்து நம்ம டாக்ஸாய்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆயிடுனால என்ன அர்த்தம், அதே மாதிரி இருக்கிறது. இது டாக்ஸின் மாதிரியே இருக்கும் ஆனா அந்த மாதிரி வேலை செய்யாது. தட் இஸ் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் டாக்ஸாய்டு. டிப்தீரியா, டெட்டனஸ் இது ரெண்டுமே டாக்ஸாய்டுக்கு எக்ஸாம்பிள். ஸோ இது வந்து டைப் ஆஃப் வேக்சின். இதுல நம்ம ரெண்டு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா, புரோட்டீன் ஆன்டிஜென்ஸ் டைரக்ட்லி டி செல்ல ஸ்டிமுலேட் பண்றதுனால நிறைய ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், நிறைய மெமரி ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும். வேற பாலிசாக்கரைட் ஆன்டிஜென்ஸ் எல்லாமே பி செல் பி செல் டிபெண்ட் பண்ணிக்கிறதுனால அதுக்கு ஆன்டிபாடி கம்மியா தான் இருக்கும், அதுக்கு மெமரி செல்ஸ் கம்மியா தான் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வரும்போது இப்போ நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, இப்போ நியூமோகாக்கல் வேக்சின் இருக்கட்டும், நியூமோகாக்கல் பாலிசாக்கரைடு, ஹீமோஃபிலஸ் இன்ஃப்ளூயன்சா பாலிசாக்கரைடு, இது எல்லாமே பார்க்கும்போது இது எல்லாமே வந்து பாலிசாக்கரைடு வேக்சின். அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன், இது எல்லாத்தையும் 2 வயசுக்கு மேல தான் கொடுக்கணும். ஏன்னா பி செல் வந்து அப்பதான் டெவலப்பே ஆரம்பிச்சு. அப்ப 2 வயசு கம்மியா இருக்கிற இந்த குழந்தைங்கள இதுல எக்ஸ்போஸ் ஆகுறாங்க அப்படின்றதுனால அடுத்து என்ன பண்ணாங்கன்னா, they have a technique called as conjugation. Conjugation is nothing but you are conjugating the polysaccharide antigen into a protein. Okay, ஒரு டாக்ஸாய்டு கூட இல்ல புரோட்டீனோட கம்பைன் பண்ணலாம். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் டிப்தீரியா டாக்ஸாய்டு, டெட்டனஸ் டாக்ஸாய்டு, ஓகே, இல்லனா வந்து அவுட்டர் மெம்பரேன் புரோட்டீன் ஆஃப் பர்டிசஸ், இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு புரோட்டீனோட சேர்த்து அதை கான்ஜுகேட் பண்ணி அனுப்புவாங்க. அப்படி கான்ஜுகேட் பண்ணி அனுப்பும் போது அந்த புரோட்டீன் ஆன்டிஜன் டிடெக்ட் பண்ற டி செல் இந்த பாலிசாக்கரைடையும் சேர்த்து டிடெக்ட் பண்ணும். ஸோ அதனால வந்து அதுக்கு வந்து மெமரி ரெஸ்பான்ஸ் நல்லா இருக்கும். ஸோ those polysaccharide vaccines that can be conjugated with the protein. ஸோ இப்படி கான்ஜுகேட் பண்றதுனால அந்த டி செல் ரெகக்னைஸ் தான் மாற்ற முடியும். ஸோ அதனால அதை நம்ம எர்லியராகவே அட்மினிஸ்டர் பண்ண முடியும். இல்லைன்னா இந்த 1 வயசுல 2 வயசு கம்மியா இருக்கிற குழந்தைங்கலாம் நிறைய நியூமோகாக்கல் மெனிஞ்சைட்டிஸ் இல்ல ஹீமோஃபிலஸ் மெனிஞ்சைட்டிஸ்னால செத்து போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அதனால இதெல்லாம் நம்ம கான்ஜுகேட் பண்ணி நம்ம வந்து ஃப்ரம் 6 வீக்ஸ்ல இருந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிஸ் ஆஃப் கான்ஜுகேஷன். ஏன் கான்ஜுகேஷன் யூஸ் பண்ணோம்னா அதுக்கு இதுதான் பேஸ். ஓகே, ஸோ கோல்ட் செயின் நமக்கு நல்லா தெரியும். திஸ் இஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் ஸ்டோரிங் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் வேக்சின்.
ரிவர்ஸ் கோல்ட் செயின்னா ஃப்ரம் தி வேக்சின் சென்டர்ல இருந்து நம்ம திருப்பி வந்து பாயிண்ட்டுக்கு எடுத்துட்டு போறது. மோஸ்ட்லி அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஏஎஸ்பி சர்வேலன்ஸ்ல நம்ம ஸ்கூல் சாம்பிளை கலெக்ட் பண்ணி அதை திருப்பி வந்து நம்ம லேபுக்கு சாம்பிள் அனாலிசிஸ்க்கு அனுப்புறோம். அதுதான் நம்ம ரிவர்ஸ் கோல்ட் செயின் நம்ம சொல்றோம். அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. தென் ஃப்ரிட்ஜில் சில சமயம் எப்படிலாம் ஸ்டோர் பண்றதுன்னு கேட்பாங்க. ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர், ஓபிவியை தவிர வேற எதுவுமே நம்ம ஃப்ரீசர்ல வைக்கக்கூடாது. ஐஸ் கியூப்ஸ், ஐஸ் பேக்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரீசர்ல வைக்கலாம். ஓபிவி வயல்ஸை மட்டும் தான் ஃப்ரீசர்ல வைக்கலாம். வேற எந்த வேக்சினையும் ஃப்ரீசர்ல வைக்கக்கூடாது. ஓகே, அடுத்து நம்ம மெயின் கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு வரோம். மெயின் கம்பார்ட்மெண்ட்ல டாப் லேயர், மிடில் லேயர், லோவர் லேயர். லோவர் லேயரை டைலிவன்ட் மட்டும் தான் வைக்கணும். டைலிவன்ட் தவிர எதுவுமே லோவர் லேயர்ல வைக்கக்கூடாது. அப்பர் லேயர்ல ஃப்ரீஸ் ட்ரைடு வேக்சின் லைக் பிசிஜி, மீசில்ஸ், வாரிசெல்லா இந்த மாதிரி, சாரி பிசிஜி, மீசில்ஸ் இந்த மாதிரி ஃப்ரீஸ் ட்ரைடு வேக்சின்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம டாப் லேயர்ல வைக்கலாம். மிடில் லேயர்ல மித்த எல்லா வேக்சினையும் வைக்கலாம். ஸோ அப்போ ஓபிவி தான் ஃப்ரீசர் கம்பார்ட்மெண்ட்ல இருக்கு, பிசிஜி, மீசில்ஸ் டாப் கம்பார்ட்மெண்ட்ல இருக்கு, டைலிவன்ட் வந்து லோவர் கம்பார்ட்மெண்ட்ல இருக்கு, மித்த எல்லாமே மிடில் கம்பார்ட்மெண்ட்ல இருக்கு. யூ ஷுட் நாட் பிளேஸ் எனிதிங் ஆன் த டோர். டோர்ல எதுவுமே வைக்கக்கூடாது. எந்தெந்த வேக்சின் நம்ம டோர்ல வைக்கலாம்னு கேட்டாங்கன்னா எந்த வேக்சினையும் நம்ம டோர்ல வைக்கக்கூடாது. Vaccine while monitor. Okay, the combined effect of time and temperature will cause the inner square to darken irreversibly. That is very important. The cumulative heat, it's a heat sensitive material, so cumulative heat accumulate ஆக இது டார்க் ஆயிட்டே இருக்கு. ஓகே, so outer circle விட inner square வந்து லைட்டரா இருந்துச்சு அப்படின்னா you can use it. ஓகே, so இதை யூஸ் பண்ணலாம். இது லைட்டரா இருக்கு, இது யூஸ் பண்ணலாம். எப்போ வந்து இன்னர் சர்க்கிளும் சாரி இன்னர் ஸ்கொயரும் அவுட்டர் சர்க்கிளும் மேட்ச் ஆகுதோ, இல்லைன்னா இன்னர் ஸ்கொயர் அவுட்டர் சர்க்கிளோட டார்க்கனா இருக்கோ, இது ரெண்டுத்தையும் கண்டிப்பா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. செகண்ட் திங் வந்து திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஷேக் டெஸ்ட். இப்போ பிபிடி இந்த மாதிரி வேக்சின் எல்லாமே வந்து ஃப்ரோசன் ஆயிடுச்சுன்னா டேமேஜ் ஆயிடும். ஆல் அலுமினியம் டெசிகேட்டட் வேக்சின் எல்லாமே ஃப்ரோசன் ஆயிடுச்சுன்னா இட் வில் பி இதுவாயிடும், டேமேஜ் ஆயிடும். அதை நம்ம அட்மினிஸ்டர் பண்ணோம்னா தேவையில்லாம ஆப்ஸ் இப்போ தடுப்பூசி போட்டு இங்க வந்து வீங்கி போச்சு, சீல் கண்டிஷன் ஏன் சொல்றாங்கன்னா இந்த மாதிரி கண்டிஷனால தான். இதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா தட் இஸ் காமன்லி கால்ட் ஷேக் டெஸ்ட்னு ஒன்று இருக்கு. இப்போ என்ன பண்ணோம், நம்ம நல்லா ஷேக் பண்ணிட்டு 30 நிமிஷம் அப்படியே வச்சிடணும். வச்சதுக்கு அப்புறம் கிளியரா இருக்கு, ஆனா செடிமெண்ட் எதுவும் இல்லாம ஒரு மாதிரி கிளவுடியா தான் இருக்கு அப்படின்னா இதை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம்னு அர்த்தம். நம்ம ஷேக் பண்ணி 30 செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் அப்பர் சர்ஃபேஸ் வந்து நல்ல கிளியரா இருக்கு, லோயர்ல வந்து செடிமெண்ட் இருக்கு அப்படின்னா அதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. So in order to identify whether the DPT can be used or not, we can use another shake test in newborn. The newborn adma solra, this is one shake test in immunology. Okay, so this is your national immunization schedule. இது எல்லாரும் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கணும். At birth BCG, OPV, hepatitis B, and 6, 10, 14 weeks we are giving DPT, HIB, hepatitis B. இதெல்லாம் இப்போ ஒண்ணா சேர்த்து நம்ம பென்டாவா கொடுக்குறோம். So DPT and hepatitis B and HIB. So இதெல்லாம் நம்ம கொடுக்குறோம். ஆக்சுவலா வந்து இது hepatitis B 0 dose சொல்லணும், இது first dose, second dose, third dose சொல்லணும். Okay, so 6 weeks, 10 weeks, 14 weeks we give penta 1, penta 2, penta 3 and we are giving OPV 1, OPV 2, OPV 3. இப்போ கரண்டா we are giving rotaviral vaccine is given along with 6, 10, 14 weeks. The dosage of rotaviral vaccine is 5 drops. Okay, that has been given orally. Then இதெல்லாம் நான் தமிழ்நாடுல சொல்றேன். தமிழ்நாடுல எல்லாமே கொடுக்குறாங்க. It has been almost approved in all areas of Tamil Nadu. We know that majority of the times Tamil Nadu will be the first thing in pilot projects of many vaccines. Hepatitis B இப்ப நாளா படிக்கிற காலத்துல hepatitis B எல்லாம் பைலட் ப்ராஜெக்ட்ல தமிழ்நாட்டுல மட்டும் தான் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. நான் படிச்சு முடிச்சு பிஜி படிக்கும் போது ஹிப்ப பைலட் ப்ராஜெக்டா இப்ப கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் ரோட்டா நான் வேலைக்கு சேர ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் ரோட்டா வைரஸ் பைலட் ப்ராஜெக்டா கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. ஆனா இப்ப தமிழ்நாடு ஃபுல்லா எல்லா இடத்துலயுமே இதை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. So 6 and 14 weeks நீங்க என்னென்னலாம் கொடுக்குறீங்க, penta 1, penta 2, penta 3, OPV1, OPV2, OPV3, rota 1, rota 2, rota 3. Apart from this, in Tamil Nadu, they are giving what is called as fractional dose of IPV. Okay, நார்மலா நம்ம கொடுக்குற IPV தான் 0.5 ml தான் கொடுக்குறோம். ஆனா இதை fractional dose-ல கொடுக்குறோம். That means 1/5 of the dose. இப்போ நான் 0.5 ml கொடுக்குறேன்னா நான் 0.1 ml தான் இப்போ நான் கொடுக்க போறேன். That is what is called as FIPV. திருப்பி சொல்றேன், ஞாபகம் வச்சுங்க. ஏன் இது ரெண்டுத்துக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னா வெறும் IPV 0.5 ml கொடுக்குறோம், இன்ட்ராமஸ்குலரா கொடுக்கணும். ஆனா பிராக்ஷனல் IPV 0.1 ml கொடுக்கணும், இன்ட்ரா டெர்மினலா கொடுக்கணும். இது 2 டோஸ் தான். நார்மல் IPV 3 டோஸ். ஸோ 6 and 14 weeksல IPV அப்படியே கொடுக்கலாம். பிராக்ஷனல் IPV கொடுக்கறதா இருந்தா 0.1 ml இன்ட்ரா டெர்மினல் 6 weeks and 0.1 ml இன்ட்ரா டெர்மினல் 14 weeks. ஸோ இது ரெண்டும் கொடுக்கும். Then measles happens in 9 to 12 months. Then 16 to 24 months we are having DPT, OPV. Then along with this MMR, now we are giving MR,
then 5 to 6 years DPT, and 10 years TT, 15 years TT. Always remember, JE vaccine உங்க endemic districts கொடுக்குறாங்கன்னா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Particularly those who have been working in the Tiruvannamalai, Viluppuram, so in the areas எல்லாத்துலயுமே JE vaccine has been given by many PHCs. Okay. Okay. Then the final thing in this is okay. So this I have finished. Now we will move on to this quiz session. கொஞ்சம் ட்ரை டாபிக் தான். ஸோ நான் எது எது உங்களுக்கு தேவையோ அதை மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ வில் பி மூவிங் ஆன் டு